Good morning. So today we'll start with the one more variety of a transportation problem. So this is a third variety of a transportation problem is that is a maximization. Okay. So maximization condition is there. So how to solve this problem? Okay. Here the problem is actually. Okay. This is a problem. So there are three factories A, B, and C. Okay, supplying goods to four dealers. So there are three factories are there, and four dealers were there. From three factories, so they are selling goods to the four dealers. So D1, D2, D3, D4. The production capacity of these factories. So they have given the capacities of these factories A, B, C. So that is respectively 1000, 700, and 900 units respectively. The requirement from the dealers are, so the dealers having a requirement is nothing but the demand of the dealers is 900, 800, 500, 400 units per month respectively. So these are the demands from the, so these dealers, four dealers. The per unit return excluding the transportation cost, so that is a are rupees 879 at the three factories. Okay, so that is nothing but the per unit return is, that is nothing but, so they are getting, so once, so they are, if they are selling that is a supplying the goods from the a particular factory to the so particular dealers. So from that particular, that is a factory A, so getting a, so that is a rupees of return, that is a getting this factory is getting a return rupees of rupees 8 and 7 and 9. So by the three factories, the meaning is rupees 8 from the factory A and rupees 7 to the factory B and 9 to the factory C. So like these are the return cost. So after the, so production everything, so they are going to be that is a transporting to the, so supplying a goods to the four dealers. Okay, so these three factories are getting a, so return cost of rupees 879 from the, that is a, to the factory A, B, C respectively. Okay, at the three factories respectively. The following table gives the unit transportation cost, so from the factories to dealers. Determine the optimum solution to maximize the, that is the total return. So in this case they asked for the optimization. So but I'll tell you the first thing is we need to identify the basic feasible solution. First I'll tell you the BFS solution. Later on the same problem we can be solved by using a, so we need to be, then the next step is optimization. So in this problem, I'll tell you the how to, so find out the, so basic, that is how to, so convert the given problem to a standard form and how to solve the, so this problem to get the basic physical solution. Okay, so this is a table they are given. So this table is only the transportation cost. Okay, what is the transportation cost from, so different factories to the different dealers. For example, the factory A, if it is the factory A, if we transport a particular unit, so from A to D1, so then it will be transportation cost is 2 units of, it is in terms of rupees, 2 rupees. Similarly, from A to D2 is 2, A to D3 is 2, A to, so D4, the dealer 4, so that is the cost of the unit product is 4 rupees. This is only transportation cost they are given. So in addition to that, in the problem, so they have mentioned 8 rupees, 7 and 9. So what this is, so this is nothing but, so after the, so transportation they are getting for each unit of product. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 8 ರುಪೀಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಗೆ 7 ರುಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಗೆ 9 ರುಪೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀಲರ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರಿಗೆ? 8 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಸೊ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು 8 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ನು ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್, ಸೊ 8 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 8 ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಇಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ರುಪೀಸ್ 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ ರುಪೀಸ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 9 ರೂಪೀಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ? 8 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್? 8 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ದಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಸ್ಟ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್, ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬೇರೆ ಏನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದಾಗ ಈವನ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ? ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 8 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೀಲರ್ 1 ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟು 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 6 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 8 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಒಳಗಡೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡೀಲರ್ 2 ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಲರ್ 3 ಹತ್ರ ಕೂಡ 2 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಡೀಲರ್ 4 ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6, 6, 4. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 8 ರೂಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 8 ರೂಪೀಸ್ನ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 8 ರೂಪೀಸಿಂದ 8 ಮೈನಸ್ 2, 8 ಮೈನಸ್ 2, 8 ಮೈನಸ್ 2, 8 ಮೈನಸ್ 4. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾವಾಗ? 6, 4, 6, 4 ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಇವಾಗ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ರುಪೀಸು 6, 6, 6, 4. ಸೊ ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ರುಪೀಸು 8 ರೂಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 8 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು? ಸೊ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಇಂದ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ 7 ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ದಿಸ್ ಈ ಸೆಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಡೀಲರ್ 1, ಡೀಲರ್ 2, ಡೀಲರ್ 3, ಡೀಲರ್ 4ಗೆ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ? ಸೊ ಪರ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ 7 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
except D. That is it, excluding the transportation cost. Transportation cost ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 7 rupees. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 7 rupees. 7 minus 3 ಇದಕ್ಕೆ 7 minus 3 ಯಾವುದು? ಡೀಲರ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 7 minus 5 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2. ಯಾವುದರಿಂದ? ಡೀಲರ್ 2ಗೆ. 7 minus 3 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4. ಯಾವುದು? ಡೀಲರ್ 4. ಡೀಲರ್ 3. ಡೀಲರ್ 4ಗೆ 2 ಇದೆ. 7 minus 2 ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5. ಸೊ 4 to 4 5 ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? 4 to 4 5. So after the subtracting the selling price minus cost, selling price ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? we will get the profit. ಸೊ ನಾವು ಬರೀತರ ಟೇಬಲ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ we need to calculate for the factory 3, that is the factory C. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ 9 rupees ಇದೆ. 9 rupees ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 9 minus 4, 9 minus 3, 9 minus 2 and 9 minus 1. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡೀಲರ್ 1 ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೀಲರ್ 1, ಡೀಲರ್ 2, ಡೀಲರ್ 3, ಡೀಲರ್ 4. ಓಕೆ, D1, D2, D3, D4 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 and this is 7 and this is 8. 5, 6, 7, 8 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? So this is the profit. So by the for the factory C. So after so that is the transporting the number of products from the so factory C to the so different dealers. 5, 6, 7, 8. Okay. So this is the table. So we got. So here what we have to do is so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊ ದೇ ಗೋಟ್ ಟು ಬಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಡೂ ದ ನಾವೇ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ NWCR, ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟು ದ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಟು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಏನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್, NWCR, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ? ಯಾವುದಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಫಸ್ಟ್ we need to identify the so we need to identify the so maximum value. maximum value ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೊ 8 is the maximum value. 8 minus 6 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 8 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಇಂದ 6, 8 minus 6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 2. ಇಲ್ಲಿ 8 minus 6 2 ಬರುತ್ತೆ.
ಪಕ್ಕಡದ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಾಡೈತೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. 4 is 4 you will get. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ 8 minus 4 is 8. ಹಂಗ ತಗೋಬೇಕ ಅದು ಒಳಗ ನಟ್ಟಿಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. Okay, next is 8 minus 4 is 4. 8 minus 8 na, so 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. 8 minus 4 is 4. So 8 ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಳೆದ್ರೆ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. Similarly 8 minus, so that is a 5 is 3. Here it is 2. Here it is 1. Here it is 0. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ, ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6 6 6 4 4 2 4 5 5 6 7 8 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ನ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್. So in order to solve this, what we have to do is convert the maximization condition to the minimization. Maximum condition ಇರೋದನ್ನ minimization ಗೆ convert ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. How? The thing is, step is identify the maximum value in the table. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಸೊ 8 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 8. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 8 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 2 2 2 4. Okay, so 4 6 4 3 and 3 2 1 0. So we got the, so one more value. So again ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ we need to be take that, ಅದನ್ನ we need to be change that, ಅದನ್ನ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 cross 4. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಟೇಬಲ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ let me write down ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಡೀಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ D1 D2 D3 D4. Here it is a factory, so that is A B C, F A F B F C. Factory A, factory B, factory C. So here, so we need to be pick the values. Again subtract ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸೊ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ದ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ, ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ 8. ಸೊ 8 ಇಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. 8 minus 6 2 2 2 4 ಬಂತು ನನಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2 2 2 4. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಥರ 8ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 8 minus 4 8 minus 2 8 minus 4 8 minus 1 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ 4 6 4 3 ಬಂತು ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, 4 6 4 3. Similarly, in the last, there is a row. Last row ಏನು ಬಂತು, 5 6 7 8 ಇದೆ. ಸೊ 8 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 3 2 1 0 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ, 3 2 1 0. ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಬರಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಡೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 8 ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 7 ರುಪೀಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಯಿಂದ 9 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 8ಇಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು 6664, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 7 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, 7 ಒಳಗಡೆ 3532 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3532 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 4245. So that is 4245 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4245 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿ ಇದು 4321 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ? 9 ಒಳಗಡೆ. 9 - 4, 9 - 3, 9 - 2, 9 - 1 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 5678 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 5678. ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 6664, 4245, 5678 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ದ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನದು? 8 ಇದೆ. ಸೊ 8ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ? 8 ಇದೆ. 8ಇಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2224, 4643 ಆ್ಯಂಡ್ 3210. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು? ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. Now the problem is in minimization. Okay, so now it is as usual in the standard form. So now you can solve this by using the any method. So ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ so before that we need to identify the capacity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1700, 900 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು 1700 ಮತ್ತು 900. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡು 900, 800, 500, 400 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so the same thing we need to be applied to the problem. So it's put it really. So this is just here the problem is that is 1000. Okay, 700, 900 put it. Capacity 1000. Okay, this is 700 and this is 900. These are the capacities. And similarly demand. So what was the demand? 900, 800. Okay, this is 500 and this is 400. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು D1, D2, D3, D4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್. ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? 1 and 0. ಎರಡು 2 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 2 ಮತ್ತು 2ನ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? 3. 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 4. 3 - 4 4 - 3 ಆಯಿತು, 1 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1. ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 1 ಹಿಯರ್. ಏನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ 1 ಬರುತ್ತೆ? 2 ಮತ್ತು 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಮತ್ತು 3 ಇರೋದು. 1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 1900 ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು? 2600 ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ 2600 ಆಯಿತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 900 + 800 ಎಷ್ಟು? 1700. 1700 + 2000
100 plus 2600. both are equal. So ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಮ್ಮಿ ರೋ ಅಥವಾ ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೊ ಮೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 1 ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ 1 2 3 ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೇಟ್ಸ್ 2 2 ಇದೆ ಎರಡು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0, ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 1, ಇಲ್ಲಿ 0 3 ಇದೆ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, 3. highest penalty. So among this highest penalty is 3. ಹೌದಾ? So consider this highest penalty, consider this row, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಈ ಕಾಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್? 0. 0, ರೈಟ್? 0. 0. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 400 ಇದೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? 900 ಇದೆ. 900. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ 400, ಎಲ್ಲ 400 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? 500 ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು. 100. What we have to do is we need to be cancel this. ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಯಿತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 2 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು 0 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ 6. ಸಾರಿ 4 ಎರಡು 4 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಸೆಲ್ ಬೇರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದು 4 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 - 4 0 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 1 - 2 ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 ಮತ್ತು -1 ಅಂತಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 2 ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮತ್ತು 6 ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತೀರಿ ನಿಮಗೆ? 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 4 ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ 0. ಸೊ 2 ಮತ್ತು 2 ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅದು ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಿಯರ್? ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 0 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 1 1. ಸೊ ನಾವು ಯು ಸೀದಾ, ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾರೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1. ಎರಡು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಹತ್ರ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್? 500. ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 ಇದೆ. 500 ಇದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ 500. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆನಾ? ಇದು 400, ಇದು 500. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು 500 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ 500 ಬಿಕಮ್ 0. ಯಾಕಂದರೆ 500 ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 500 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿ ಇಂದ ಸೊ ಡೀಲರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3ಗೆ ಸೊ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ರೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎರಡು ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ P3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, 2 2 ಇದೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತು 4 ಮತ್ತು 6 ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? P3 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 4 - 2 is 2, 6 - 2 is 4. Here it is cancelled. Both are cancelled here. Okay. So what is highest penalty? Highest penalty ಏನಿದೆ, 4 ಇದೆ. ಹೌದಾ? Select this 4. What is the minimum value in this? Minimum value ಏನಿದೆ? ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 2 is the minimum value. What is the demand?
800. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 800. 1000 ಇದೆ 1000. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 800 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 800 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ತೊಗೊತೀನಿ. 800 ಆಯಿತು, 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 200 ಮಾತ್ರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 4. ಸೊ ಏನು ಹಿಡಿದೋ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಸೊ ಕಂಪೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ P4 ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ 4 ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ 4 ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, 900 ಇದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ, 700 ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 700 ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 700 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ 700 ಆಯಿತು, 0 ಆಯಿತು. 900 ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸೊ 700 ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 200, ಇನ್ನು 200 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 700 ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು P5 2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ P5 ಹತ್ರ 2 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, 2. ಯಾವ್ದಾರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, 200 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, 200 ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. 200 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನ ಡೀಲರ್ 1ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ 0, 200 ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ 0 ಆಯಿತು, ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೋ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. So now all the row and column is cancelled. Just check once that so whether we are having fulfilling all the rows or column. So 200 plus 800, 1000 fulfill it. Okay now. So this is 700. 700 is fulfilled. Here it is 500 plus 400, 900 fulfill. Here. So coming to the column, 700 plus 200, 900 is it. Okay. This is satisfied. Here it is 800. Okay. This is fulfilled. Here it is 500. Again it is satisfied. This is 400. And this is also satisfied. Okay now. Okay, now we got the, so that is the complete the fulfillment of all the rows and the columns. So what we have to do is we need to identify the, so ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಝೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ಹೌದಾ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆನಾ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೀಲರ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ, ಹೌದಾ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಇಂದ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ, D1ಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಇಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ D1ಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 200 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೌದಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಇಂದ ಮತ್ತೆ D2ಗೆ 800, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಇಂದ D2ಗೆ 800 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಿ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D1ಗೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಿ ಇಂದ D1ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸು,
700 units. Okay. Next, factory C ಇಂದ D3 ಮತ್ತೆ D4 ಇದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿ ಇಂದ D3 D4 ಗೆ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 500 ಮತ್ತೆ 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ A1 ಇಂದ D1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ 6 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 6 ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ A ಇಂದ D2 ಇದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ A ಇಂದ D2 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6. Okay, next to B, that is a factory B in the D1. Factory B1 in the D1 with 700 units. So cost is there 4. Okay, 4 bರ್ತದೆ. Next to C in the D3 D4. D3 D4 ಗೆ 7 ಮತ್ತೆ 8. ಓಕೆನಾ? 7 ಮತ್ತೆ 8. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ multiply ಮಾಡಿ, that is a 28 35. Okay, and so sum ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 10, that is a 20 25 ಇದೆ, right? So carry, so 3 7 8 9 10 12 plus 3 15. Okay, so what you will get, Z maximization is equal to, so you will get a value of rupees 15,000 ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲ್ನ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ so when it is comes to a solution ಗೆ ಬಂದಾಗ again we need to be solve in the maximization. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ 6 6 6 4 4 2 4 5 5 6 7 8 ಅಂತ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಸೊ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 3 4 5. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ, 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ M + N - 1. M ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 3 ಇದೆ. N ಡೀಲರ್ಸ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 4 and -1. ಸೊ 7 - 1 is 6. So again it is less than the, so that is the N + -1. So ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, it is a degenerate basic feasible solution. Okay na? So this is only, so what we got is, this is a basic feasible solution ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ we need to identify, ಸೊ ಇದು ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೋದಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ by using the Louis method or Modi method to get the optimal solution. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಸೊ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. And third one is maximization condition. So if it is a maximization condition, so we need to convert the given problem into minimization and we need to solve that. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. minimization convert ಮಾಡಿ we need to solve that. After solving that again the problem will be solution ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ. ಓಕೆನಾ?
So this is how we need to solve any given maximization problem. ಯಾವುದೇ maximization problem ಇದೆಯೋ just for the purpose of finding the basic feasible solution, we need to convert the table to a cost matrix. And after that, so solution will be in the, so that is ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ವಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಟೇಬಲ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ? Vinay, Rosa, have any doubts? So ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 questions. So you may get any unbalanced problem, you may get maximization condition problems, or you may get that is a prohibited problem ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು degenerate condition ಬರುತ್ತೆ. So you may get any variety. You should be having thorough with all these things. Okay, no? So the meeting will end. So please, if you join for a few more minutes, okay? So now I'll end the meeting and again you join. I'll again join for a few minutes, okay?